Okay. Okay. In the previous class, we discussed some problems of exercise 1. So today we will continue the problems. So fourth one, write any 5 examples of angles that you have around, that you have observed around. Observed around. Okay. So question ఏమన్నా చూడండి, write any 5 examples. 5 examples of angles. Angles యొక్క 5 examples ని రాయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్, angle formed when a door is open. Okay, next second one, angle between two adjacent edges of a blackboard. Next third one, angle between two adjacent branches of a tree. Okay, so 3 examples అయిపోయినాయి. నేను మళ్ళీ పైన రఫ్ చేసేస్తాను. So next fourth one, angles between two adjacent of a ruler. Next last one, angle formed at elbow. So elbow దగ్గర angle form అవుతుంది. Okay, so these are the 5 examples of an angle. Okay, is it clear? Okay, now I am going to 5th problem. So identify the following giving angles as acute, right or obtuse. So కింద ఇచ్చిన యాంగిల్స్ లో ఏ యాంగిల్ అక్యూట్ యాంగిల్, which one right angle and which one obtuse angle. So in the previous class we discussed about what is acute angle, what is right angle and what is obtuse angle. So acute angle whose measure is an angle whose measure is more than 0 degrees and less than 90 degrees is called acute angle. Acute angle lies between 0 to 90 degrees. Acute angle lies between ఎక్కడ ఉంటుంది, 0 నుంచి 90 degrees మధ్యలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్. So whose measure is 90 degrees
is called right angle. An angle whose measure is 90 degrees is called right angle. Next, obtuse angle. Obtuse angle lies between 90 degrees to 180 degrees. 90 degrees కి 180 degrees కి మధ్యలో ఉంటే దాన్ని obtuse angle అని అంటాం. Okay, so let us go to the problem. చూడండి. So first one, so this is lies between 0 to 90 degrees. 90 కి 0 కి 90 degrees మధ్యలో ఉంది. సో కాబట్టి this is an acute angle. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. సో ఇది చూస్తుంటే నాకు అర్థమైంది 90 కంటే పెద్దగా ఉంది, 90 degrees కన్నా పెద్దగా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ లైస్ బిట్వీన్ 90 and 180 degrees. సో దిస్ ఈస్ obtuse angle. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్, 90 degrees ఉంది. ఈ సింబల్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది 90 degrees ఉంటుంది, ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 90 degrees, 0 to 90 degrees మధ్యలో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ an acute angle. Acute angle. So next last one. So this is lies between 90 to 180 degrees. 90 degrees కంటే పెద్దగా ఉంది ఇది, 90 degrees కంటే పెద్దగా ఉంది కాబట్టి this is obtuse angle. Okay, is it clear? Okay. Okay, now I am going to sixth problem. Name all the possible angles you can find in the following figure. So ఇక్కడ ఇచ్చిన వీటిలో మనము యాంగిల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటికి నేమ్స్ ఇవ్వాలి. సో which are acute, right, obtuse and straight angle. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ యాంగిల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. తర్వాత ఆ యాంగిల్స్ ఏది రైట్ యాంగిల్, ఏది అక్యూట్ యాంగిల్, ఏది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అండ్ ఏది స్ట్రైట్ యాంగిల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ BOC, so OB ray and OC ray, two rays join at O. సో ఇక్కడ మనకు ఒక యాంగిల్ వస్తుంది. So this angle name is angle BOC. So angle BOC is lies between 0 to 90 degrees. 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంది, 0 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో కాబట్టి అది ఏమవుతుంది, అక్యూట్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ రాసుకుందాం. సో which are acute అన్నాడు. సో acute angles, acute angles. Second one, so first one acute angles. Second one right angle, right angles. Third one obtuse angle. Obtuse angle. And fourth one straight angle. Straight angle. So first one angle BOC, angle BOC. సో ఇది వచ్చేసి
0 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంది. సో యాంగిల్ BOC lies between 0 to 90 degrees. So this is acute angle. So angle BOC acute angle కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తాం. నెక్స్ట్ చూడండి, రే OB అండ్ రే OD, ఈ టూ రేస్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ టూ రేస్ జాయిన్ అట్ పాయింట్ O దగ్గర జాయిన్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఏర్పడుతుంది మనకు. సో యాంగిల్ BOD, యాంగిల్ BOD కూడా మనకు 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంది. ఎలాగంటారా చూడండి ఒకసారి, OB రేని అండ్ OE రేని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో రే OE అండ్ రే OB, అబ్జర్వ్ దీస్ టూ రేస్. చూడండి, సో ఒక దానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రే OB రే OD 90 కన్నా తక్కువ ఉంది. సో కాబట్టి యాంగిల్ BOD కూడా అక్యూట్ యాంగిల్ అవుతుంది. యాంగిల్ BOD ఈజ్ an acute angle ఎందుకంటే 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, యాంగిల్ ఇది OB రే అండ్ అబ్జర్వ్ OB రే అండ్ OE రే, ఈ టూ రేస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఏమవుతుంది, ఇది ఏ యాంగిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 90 degrees. సో 90 degrees అన్నప్పుడు ఏ యాంగిల్ అవుతుంది, సో రైట్ యాంగిల్. సో యాంగిల్ BOE is a right angle. Okay, next angle, observe ray OB and ray OF. సో యాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో 90 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉంది, 90 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో 90 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉండి 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏ యాంగిల్ అవుతుంది అది. సో an angle lies between 90 to 180, 90 to 180. ఒకసారి దీన్ని కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, OB రేని అండ్ OA రేని. సో ఇది ఏమవుతుంది, సో స్ట్రైట్ యాంగిల్ 180 degrees ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్ట్రైట్ యాంగిల్ అవునా. సో ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో యాంగిల్ BOA, యాంగిల్ BOA ఏమవుతుంది, OB రే అండ్ OA రే. సో ఇది స్ట్రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది 180 degrees ఉంటుంది స్ట్రైట్ యాంగిల్. సో ఇది BOE 90 degrees ఉంటుంది. 90 degrees కి 180 degrees కి మధ్యలో ఏముంది, BOF ఉంది. యాంగిల్ BOF అనేది 90 degrees కంటే ఎక్కువ, 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు యాంగిల్ BOF ఏమవుతుంది, ఆబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఆబ్ట్యూస్ యాంగిల్, యాంగిల్ BOF. నెక్స్ట్ వన్, అబ్జర్వ్ OB రే అండ్ OA రే. దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్. సో స్ట్రైట్ యాంగిల్, యాంగిల్ BOA, యాంగిల్ BOA is a straight angle. Okay, is it clear? So now I am going to seventh problem. Which of the following pairs of lines are parallel? Which of the following pairs? ఇక్కడ చూడండి 4 pairs ఉన్నాయి. ఎన్ని pairs ఉన్నాయి, 4 pairs ఉన్నాయి. This is pair 1, pair 2, pair 3, pair 4. So which of the following pairs of lines are parallel? So in the previous class we discussed about parallel lines. So parallel lines గురించి మనము ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో
ప్యారలల్ లైన్స్ గురించి మనము ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్? ద లైన్స్ which do not meet everywhere, which do not meet each other is called parallel lines. ఈ parallel lines ఎక్కడ కూడా మీట్ కాకూడదు. చూడండి ఈ విధంగా ఉన్నాయి, వీటిని ఇదే విధంగా తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఇవి రెండు ఎక్కడ కూడా మీట్ కావు. చూడండి దీన్ని చూడండి, నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి, ఈ విధంగా దీన్ని కంటిన్యూస్ గా తీసుకొని వెళ్తున్నాను. సో దీన్ని ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ గా తీసుకొని వెళ్తున్నాను. సో ఈ విధంగా తీసుకొని వెళ్తే ఇటు సైడ్ కానీ ఇటు సైడ్ కానీ, సో ఇది ఇదే విధంగా కంటిన్యూస్ గా మనకు రైల్వే ట్రాక్ ఏ విధంగా అయితే వెళ్తూ ఉందో, సో ఇది కూడా అదే విధంగా వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ట్రాక్ అదే విధంగా వెళ్తుంది కాబట్టి, సో ఫస్ట్ వన్ దిస్ పేర్ ఇస్ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ చూడండి ఈ లైన్ నేను ఈ విధంగా సో ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ టూ లైన్స్ అనేది మీట్ అవుతున్నాయి. సో మనం ఏమైనా ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే డు నాట్ మీట్ ఈచ్ అదర్, ద లైన్స్ విచ్ డు నాట్ మీట్ ఈచ్ అదర్, ఒకదాన్ని ఒకటి మీట్ కాకూడదు, వాటిని మనం ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్యారలల్ లైన్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ ఏ ప్యారలల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కూడా ఇక్కడ మీట్ అయినాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, సో ఇవి కూడా రైల్వే ట్రాక్స్ మాదిరిగా ఉన్నాయి, ఇవి కూడా ఇక్కడ కూడా మీట్ కావు. సో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిగర్స్ ఆర్ fourth pair of lines, fourth pairs are the parallel lines. Okay, so second and third pairs are not the parallel lines. Second, third parallel lines kavu. First one and fourth one are the parallel lines. Okay, is it clear? Okay, now I am going to 8th problem. Which of the following lines are intersecting? So intersecting lines. So in the previous class we discussed about what are intersecting lines. So if two lines have a common point is called intersecting lines. If two lines have a common point ఉండాలి, రెండు కూడా ఒకదాని ఒకటి క్రాస్ అయి ఉండాలి, ఒక కామన్ పాయింట్ ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రెండింటికి ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంది, అవునా? సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో నెక్స్ట్, సో హియర్ ఆర్ 4 pairs of lines. సో ఎన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 pair of lines ఉన్నాయి. సో వీటిలో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ మీన్స్ టూ లైన్స్ ఏం కావాలి? మీట్ అయి ఉండాలి, ఒక కామన్ పాయింట్ ఉండాలి. టూ లైన్స్ కి వచ్చేసి ఒక కామన్ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇటువైపు ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే దిస్ యారో మార్క్ మీన్స్ ఈ లైన్ ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ గా వెళ్తుంది అని అర్థం. ఓకే, పాసింగ్ త్రూ అవే, ఈ వైపు వెళ్తుంది. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా, ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక కామన్ పాయింట్ ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది. సో ఈ లైన్ ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి, సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది, ఇది కూడా
ఈ పేరు కూడా ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. సో వీటిని కూడా ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడా కూడా మీట్ కావు. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి రెండు కూడా, ఇక్కడ రెండు కలవడం జరిగింది. సో కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో 1 2 and 4 pairs of lines, pairs of lines are intersecting lines. Intersecting lines. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో రెండు కూడా మీట్ అయి ఉండాలి, లేదా రెండింటికి ఒక కామన్ పాయింట్ ఉండాలి. సో ఇవి రెండు ఇక్కడ మీట్ అయినాయి, ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఉంది, ఇవి రెండు ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. సో దీన్ని నేను ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి. సో దీనికి కామన్ పాయింట్ ఉంది, ఇవి రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా మీట్ కావు. సో ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ కావు. సో ఇక్కడ కూడా ఇవి రెండు ఇక్కడ మీట్ అయినాయి, ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 1 2 4 pairs of lines are intersecting lines. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడతో మనకు ఎక్సర్సైజ్ 1 అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో we will discuss కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చేసాం. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.